you have a longer radius, omega cross r, the velocity that you feel at the equator will be larger. So you already have an advantage of that tangential velocity. So we have that advantage, and we are, for any eastward launch, we have that additional velocity advantage. We need to only give the incremental velocity that is needed by the satellite. So all these things I just mentioned earlier: vehicle assembly building, second launch pad, etc. See, this is another engagement activity. It just tells you where you are in the solar system. Like as Sir was mentioning today, we are in the pale blue dot. The spacecraft was Voyager. Voyager also contains certain CDs in which markings of our different languages, sound recordings, etc. are sent in Voyager, with the hope that someday, because it's traveling away from our solar system, someday we'll meet some alien and they'll be able to decipher what we want to tell them. That's the whole concept of Voyager. So during the Voyager's journey, as soon as it was passing by the Kuiper belt is an asteroid belt at the or near the Oort cloud. Oort cloud is the largest boundary of our solar system. We can call it as a boundary. From there we looked back at Earth and took a picture. That was the pale blue dot. So here is just to show that where we are actually in the universe. So this is just an array of ISRO's launch vehicle. I'll not spend much time here because that's what you're going to see in the exhibition as well. Just that the sizes are tremendous. When our GSLV is nothing but about 345 ambassador cars stacked together. That is the mass of the launch vehicle. Whereas using that, you will be able to take only 4 ambassador cars to orbit. Or you mean to say the ratio of the launch vehicle mass to the spacecraft mass is very huge. And this is just a take on the global launch vehicles. If you intend to have a career in space, you just need to keep abreast of or updated of all the activities happening in the space arena. Let me tell you, space is the most happening place right now in the world as well as in our country, because you might have heard of lots of opportunities for startups. Now we are in a phase when we call as space 4.0 revolution, or when we have a lot of players coming into space. It's no longer under the government alone. There are many private players who will be coming into space. There are lots of opportunities opening up, especially in the space application sector. So what I meant to say is, you have to keep your eyes and ears open. Today there is I don't know if it has already happened, but there is a slated launch of a launch vehicle which is heavily looked forward to. Can anyone tell me? I can give you one more clue. It's developed by SpaceX, and it is touted as the next generation of launch vehicle. Anybody who can tell me? Today it is, I don't know if they have again shifted the launch. It was slated yesterday. They shifted it to today. Any idea? So you have to keep your ears and eyes open, update. Just take down all these words that you get from today's interactions, and please keep at it. Because it's just not enough to, see, I can tell you one experience from my own personal experience. Usually what generally happens to we girl students, we are a little reluctant when it comes to doing something outside our academic area. That is, we very studiously study our subjects. But a little bit outside that realm, we seldom venture, except for reading in literature. Many people religiously do that, reading other good fiction stories, but I would suggest that we need to just expand our knowledge domain, even in related subjects we study. All right, so because that will help us to know where we are going to apply all these things. Unless we know, we will not be able to appreciate it, right? Now, Newton's third law you have studied, the Keplerian laws you have studied, but you have never realized that these can be having a very direct implication in many of the rocket science and satellite design, right? So please try to relate what you study to what you see around yourself. That is one thing. Second one is, now is the time
when we have to think ahead. Because like Mukundan sir was telling in the morning, they have all started living in the future. So if we keep following them, we'll always be behind them. We will never attain our future because future is already decided by somebody else. So if we have to live in the future, we have to design that future. We have to creatively think. We have to come up with innovative solutions. For that, we have to link what we learn with what we see around. So the launch vehicle which is slated to be launched today is Starship. Have you heard? Starship by SpaceX. That is intended to be the front runner launch vehicle in the coming years, which will be able to take humans to other interplanetary surfaces. So we'll just now wind up with what a satellite is, and then we'll go on to the next session. So what is basically a satellite? We have already seen what an orbit is. Different kinds of orbits are there. Different kinds of applications of satellites are there. One is, as I said, imaging the Earth's surface. So if you have, that is basically called as remote sensing. Remote sensing means sensing from a different place or a height. That is what is called as remote sensing. For remote sensing, usually what we do is we follow a polar orbit. That is, if you have the Earth like this, it travels from pole to pole. That is the polar orbit. Sun synchronous polar orbit is what we usually use. That is because we need to get, see, if you all take pictures with your smartphones, right? Do you like to get the picture in bright sunlight or in darkness? Would you like to take your picture in bright sunlight or in darkness? Bright sunlight, or at least sufficient light, right? So, and if you need to compare how you looked yesterday and today, you need to have, you can't take your picture yesterday in darkness and compare it with the picture which you took today in full light and then say, okay, I have grown fairer. Can you say that? No, you need to have it in the same light on all these days, right? Similarly, when we take the image of the Earth, we want it to be lit in the same way if you need to understand what has happened between today and tomorrow. See, suppose I want to see how flood has affected. If I take one image in, see, it's all image-based interpretations that we do. So if you take these images on 2 different days with 2 different lighting conditions, you will not be able to reach a conclusion. So you require the same lighting. To have the same lighting, we modify the orbit in such a way that always the orientation of the orbit with the sunlight is in such a way that you get the same light at the same time of the day at the same location when we move over that surface. That is why we have got the sun synchronous polar orbits. Then all our communication satellites, as I said, everything has to be placed in the geostationary or the geosynchronous orbit. That is at a height of 36,000 kilometers, and it is we can say it is congruent with the equator, or its equator is an imaginary line, or it's congruent with the equator. So this is the sun synchronous orbit. As you can see, as the sun's lighting varies, I'm not able to use the mouse. As you can see here, as the satellite passes over the same place every day, the sunlit condition will be the same. Geosynchronous and geostationary orbits are used for communication because the period of the orbit period must match the Earth's rotation period, or 24 hours, so that at any point you look into the sky to a geostationary satellite, you can see as if it is remaining stationary. It's always looking at you. So is it really stationary in this space? No, it is rotating along with us. That's why if I rotate like this, I can always, when I look up, I can always see the spacecraft there. But actually what it is doing, it's having the same rotation speed as mine. So that is the crux of the geostationary orbits, or their rotation period is close to 24 hours. Then we have certain special class of orbits called the Molniya orbits, because naturally we can launch to the equatorial slots because we are near the equator. But what about somebody in Greenland or in the polar regions? What will happen? They cannot, there is no point in launching a satellite to the near equator. They need to see something which is constantly visible to them.
If you are having near the equator, it is not visible to you at most of the time. So what you need to do, something which will be visible to you, that is why it's a highly eccentric orbit in such a way that for a larger duration of time, if you see that blue orbit, see, typical one will be the green orbit, in which case the polar locations cannot see it, but a Molniya orbit is that cyan color, blue color orbit, wherein for large portion of time, the spacecraft is visible to you. Now coming to a bit, okay, so I wish I could play some videos. Just a few videos and I think we'll wind up. Okay, in between that, let me also tell you about what is there in a satellite. We had told about what is there in a launch vehicle. Similarly, a satellite, see, launch vehicle, typically the duration for which a launch vehicle is active is around 20 minutes. Typical launch time duration is 20 minutes. But what will be the life cycle of a spacecraft? Anything from 7 to 15 years. You make one spacecraft, it is going to remain in the orbit for sometime between 7 to 15 years. So a spacecraft also has more or less the similar things that a rocket has. It has got a structure. It has got actuators. Actuators are nothing but just like our limbs, our muscles. Similarly, spacecraft has actuators which work on the principle of conservation of momentum, angular momentum. Then there are sensors in the spacecraft which tells where in the orbit it is, its orientation. See, typically for, okay, so this is the Chandrayaan, this is the launch. So you might have seen the Chandrayaan launch. And so Chandrayaan 2, Chandrayaan 1, we had a moon impact probe. So that just gave the feeling to the space world or the space area that we are there. And using Chandrayaan 2, we could also detect the water molecules on the moon surface. Then following it, we went with the Chandrayaan 3, wherein we had the Vikram lander and the Pragyan rover. So all the support, where to land, how do we move? Suppose we have to get down somewhere, how do we, first we study the surface, we understand where it is safe for us to jump down, and then we jump down, right? So that is what is happening here also. The orbiter will take the image of the entire lunar surface and will select a suitable landing position. And once the landing position is chosen, then we have an event wherein the lander is separated from the orbiter. The lander lands. This you might have seen in real time. This is the lander, and once the lander is there, we have got many different scientific experimental payloads which is on board the lander, and which had successfully performed for the intended 15 days of its life and collected lots of valuable information. And then there was a rover which also made our footprints. Now our footprints, India's footprint, ISRO's footprint is there on moon. So this is the lunar rover. So it's pretty difficult. See, as I said, it is going to work in a condition where there is no atmosphere, there are cyclic variations of temperature. So it is not as easy as making something to work on the terrestrial conditions or on ground, on Earth. It's not as easy as that. So one more point I just wanted to mention here is, we had achieved all this I just wanted to show you the orbit transfers which were done. Yeah, orbit transfers. So, as you know, we will be launching. See, currently we don't have the capacity to take a spacecraft directly to moon's orbit. So what we do is, we place that in an orbit around the Earth,
and then we give it, so once, see, it is only hard to move, get the velocity to escape from the gravity attraction of the earth and then reach the orbit. Once in the orbit, we can slowly change the orbit by orbit correction maneuvers. Do you know there are two main aspects which define an orbit? Have you heard about something called a perigee and apogee? No. Perigee, if you see the orbit, the point which is closest to the earth is called its perigee point, and the point in the orbit at the time when the spacecraft is maximum away from the earth is called the apogee point. Perigee point and the apogee point. So if you fire, if you give a small velocity difference at the perigee point, what usually happens to the orbit is it will expand at its apogee. Its perigee will remain at the same point, but its apogee will expand. You have seen, you have learned about conic sections, ellipses, parabolas. So ellipse you know, right? There are two foci. So assume Earth is at one of the foci, then the point near Earth, the point at which the orbiting object is near Earth is called its perigee point, and farthest is its apogee point. I can see one very dedicated friend trying to wake up another one who is slowly dozing off to sleep. It's okay. We'll keep the Chandrayaan orbiter also. We placed it near in the Earth's near the Earth's orbit. Then what we did is we did certain orbit correction maneuvers which enabled us to do orbit transfers. So typically, I'll just, since you're in the 12th standard, I'll just mention few ways in which we can do the orbit transfers. One is the Hoffman transfer, which is the minimum energy transfer possible to move from one circular orbit to another circular orbit. And there's another way in which we can move via two elliptical orbits, that is called a bi-elliptic transfer. Just for your understanding, for the terms alone. So typically, we had done, for the Chandrayaan also, we had done orbit transfer maneuvers. So it's a great feeling to see some rover that you have developed move to another, our moon, which we had so fondly looked upon, right? So now this is all in the major elements of a satellite. As I said, it also has similar elements like the launch vehicle. It also has, typically, theoretically, once in orbit, we don't need to give any other propulsion to the spacecraft, but there are other disturbances that will be acting due to the sun's forces, the gravitational forces of the earth, then meteorite showers, solar radiation. All these will cause the spacecraft to slightly change from its orbit. Then we have to give slight corrections to keep it in orbit. So that is why we require some kind of propulsion for this satellite also. So I think I'll stop with that. You already know the applications of satellite. Just can you raise your hands and tell me few applications of satellites? I myself have told so many during the talk. I expect my Vigyan Jyoti girls to be louder, smarter. Please. Yes. Communication is one aspect. Yes, we use satellites for communication. Yes. In fact, for the and all, when there is no other network, optical fiber networks that we use for terrestrial communication, when that is not available, we have used what are called the satellite phones. Those work even when all the terrestrial networks are down. That is one way in which that is helpful. Then, raise your hands. Next application. It's already there. Yeah, when the GPS, right, navigation. Nowadays we use GPS right and left. That GPS has got lots of information that it is driving you wrong, but still it is a very powerful tool. Earlier we had to keep on asking, I don't know, there's a movie in Malayalam. I often quote it when I bring this example. I don't know how far other languages will understand, but in Malayalam there is a movie in which they say, "Cho cho puam." By Mohanlal, he says, "Cho cho puam."
But that is the way we used to travel earlier. But now we don't ask anybody, right? We just take, okay, Google Node choichu povam. That's how we do it. So that is also made possible by satellites. We have, GPS is actually by the, GPS constellation of satellites is by US. But we have our own constellation of satellites which will help us in navigation. Does anybody know that? That is called as IRNSS group of satellites, and NAVIC. NAVIC is our satellite constellation which will help us to do the same thing that GPS does. So we are also soon going to have it in all our mobiles. Then remote sensing, as I said. Today if you do deforestation, how much land cover has changed over the years, this we can know from the satellite images. Even the river Saraswati, earlier days it was, how it has dried over the years. That could be detected from the satellite images. So I think that is all that. And even for the Kerala floods were accurately mapped. And I think I have covered the major. So this is our NAVIC system. We also have satellites which will help us in communication. Another important aspect I'll just cover. Somewhere I was talking about microgravity. Did you listen somewhere when I said it's microgravity? So typically when we say about orbits, what do we say? Where gravity does not exist. That's how we term it, right? In the orbit, gravity is not there. That's how we term it. But that's not right. That is the place where only gravity is acting on us. Or we are in a state of free fall. See, when I stand here, is gravity pulling me down? It is pulling me down. And then why am I still standing here? That's because of the reaction force exerted by the ground on me, right? If I now try to stand somewhere here, I'll just fall off because there is nothing to hold me up. So there are two forces acting on me, which maintains my stance here. But in an orbit, what happens? You are continuously falling under the effect of gravity. So it is a condition where you are purely, the only force acting on you is gravity. Or you are in a condition of free fall. So don't accept if somebody tells that on orbit you don't feel gravity. You are only under the influence of gravity and you are in a state of free fall. Okay, that is why we don't have any reaction force to hold us there. That's why we keep floating. So that condition, that is basically called as, that orbit condition is called as microgravity or free fall condition. So microgravity, why it is important? See, since you have been here, you have heard a lecture in space, you ought to know what is so special about microgravity. One important thing is, see, if you go up there and if you see some videos of astronauts from the International Space Station, you can see that their eyes and face is all puffed up. Do you know why? Here on Earth, when you're standing like this, your circulation, blood circulation is actually maintained and blood is pulled to your feet because of gravity. On orbit, you don't have that condition. You are in a free fall. So there is nothing to pull your blood down to the lower part of your body and everything puffs up and your face is all puffed up. Similarly, another thing that you will see there is, as I said, convection and conduction. These two ways in which heat transfer occurs does not happen in orbit because the air molecules are not there. And convection also, convection if you see, convection is actually also supported by gravity. Since gravity is not there in orbit, the usual convection process does not happen. So a flame on Earth will look like this. That is because the hotter air rises and the denser colder air, that is a blue color which comes down. But in microgravity, it doesn't have an option of escaping, because of which the flame actually looks like this. Did you ever know that? So there are lots of things that happen in microgravity. That is why we have an International Space Station where we can conduct experiments. And there are experiments which conduct the study of growth of plants in microgravity. Why that is important? Because there, can you mention one specific direction in which the gravity will act in orbit? Does it act down? So where will the roots grow?
why the roots grow down to the ground in earth. It is not necessary that the roots need grow down if you don't. There's a gravity pull that enables the roots to grow down into the ground. But that does not happen in orbit. So that's another important study we can do there. Similarly, the boiling water, it does not, as I said, convection does not happen. So boiling water just boils down as bubbles. And the water droplet that somebody is, now I'm seeing somebody drinking water, they can easily pour the water because something is driving that water from higher potential to lower potential. So just if you raise it and drink, the water flows down. But that does not happen in microgravity. It will just flow as bubbles here and there, just like how you see here. There is an effect of gravity also in containing the liquids in the containers, in the shape of the containers, but that does not happen in orbit. So this is another point, just to know that these are all important aspects that we need to. And there is one more thing which I personally would like to show you. This is one of our recent missions, Aditya mission. It is currently in its transit to the Lagrange point. Lagrange point is a point in the space where the relative location of the Earth, Sun and the targeting object will be more or less the same throughout the orbit. So that is a Lagrange point. So we have sent a mission to study the Sun, which is the Aditya mission. It will be reaching in the Lagrange point somewhere in January or February only. And this is one of the science experiment that ISRO has taken up. That's the Aditya mission. And one of my small payloads has also gone in this. There are many payloads which we are using for studying the sun's solar activity. As I was telling, solar activity typically repeats every 11 years. This is an which we have used for studying the different radiations from the sun. Can you see? This is a solar radiation flare which I was mentioning. This contains lots of charged particles and magnetic field lines which will be flux lines. See, just look at this is the corona discharge. This will be moving towards, see, this is the figure which shows how it will be impacting the Earth, and this is how it will distort the magnetic field of Earth. So that is actually, if I remember correctly, that event is called the Carrington event. So I think I'll wind up with this, a bit of launch vehicles, a bit of spacecraft, a basic understanding of that, a bit of science missions, Chandrayaan missions. So any doubts you can ask. I think it's time for another session, but it's okay. I'm available today as well as tomorrow. Anytime you can catch hold of me and ask any question. And I'm happy that very few people slept. Thank you. Good afternoon. So, this was Sangeeta GR. I will just read something about Madam. She has been working with ISRO since 2011. She has contributed to the development of electrochemical scanning systems for Indian meteorological satellites, which have played a significant role in forecasting cyclones and thus saving lives. She is currently involved in the development of the first space half-humanoid Vyomamitra for the unmanned Gaganyaan mission. Her areas of interest include robotics, control, embedded software, artificial intelligence, and system engineering. She had been nominated to represent ISRO at the Space Studies Program of International Space University in 2022 in Portugal. She is also the recipient of GE Foundation Scholar Leader Award and is published author of conference and journal, and is a published author of conference and journal papers. അതായത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Could you understand what is told now? പാരൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വ്യോമമിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേഡി ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്.
മനസ്സിലായോ? ഈ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരും ഈ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ 2 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മാഹിയോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ അവർ 2 ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, ദർ വിൽ ബി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. And she is a wonderful singer. I request madam to sing a song during the annual day program. I know madam personally for the last 7 years almost, when I was in Trivandrum. And Mr. Sharat sir, her husband, he is also here. He was there in the morning program. So it's going to be an excellent experience for all of us. One second. Just one small correction. Here what you have seen is only a model, which is a non-working model of Vyomitra. I hope to show you soon a fully working robotic Vyomitra with a lot of other capabilities. ഹലോ, ഈ വ്യോമമിത്രയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്പേസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആദ്യം മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? നേരെ മനുഷ്യനെ അങ്ങ് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി ജോബ്. അപ്പോൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്താൻ, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോബോട്ട് വിൽ ബി സെൻറ്റ്. മെനി തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പണിങ്. സോ ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് നൗ ദർ ഇസ് എ സെഷൻ ഫോർ ദി പാരൻസ്, a short session. I request all the parents to come forward and this Vigyan Jyoti students to go back. Parents മുമ്പിലോട്ട് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. പ്ലീസ് കം, പ്ലീസ് കം. കുറേ നല്ല വീഡിയോസ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും. They just would like to interact with you. ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. this program will be led by Sri Sojan sir, P. Sojan sir. I'll just and along with him Dr. Srijit also will be there. I'll just introduce Sri Sojan P. Yeah. Mone, da. Okay. ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. Addressing in Malayalam, right? Yeah, yes. So if we can have the Vigyan Jyoti students separated in 2 groups, Yes. only these 2. Yeah. 2 rooms will be enough. DC sir, the is not required here. Yeah, yeah, that's right. Okay, now this is exclusively for the parents. So Vigyan Jyoti students will be moving to 2 classrooms. കുറച്ച് പേരൊന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഈ സൈഡിൽ. കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പേടിക്കണ്ട. പ്ലീസ് കം, പ്ലീസ് കം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. റോക്കറ്റ്, ഈ ചന്ദ്രയാനൊക്കെ പോയി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തില്ലേ, അതൊക്കെ ചെയ്യിച്ച ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക. എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്, മലയാളത്തിലേ സംസാരിക്കൂ. ഒക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ്, LP സ്കൂളിൽ, ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ. അല്ലാണ്ട് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇവർ എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റിൽ എത്തിയവരാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? എല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലും പഠിച്ച, സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എക്സ്പേർട്സാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ?
അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ഹൈറ്റിലെത്തി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അറിയണ്ടേ, നമ്മളറിയണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ കണക്കിൽപ്പെടുന്നതല്ല, പക്ഷേ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ദം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 2 ഇത് തരാം. സോ I would like to introduce, before that, Vigyan Jyoti students, Mr. Jitin, please take them to 2 classrooms. Okay? Okay. DC sir and AC sir will be there, engaging them. അപ്പോൾ മലയാളം അറിയാത്ത കുട്ടികളെല്ലാം തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാലോ, മലയാളം പറയാലോ. ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കേരള, കർണാടക എന്നുള്ള സ്ഥലം. കേരളത്തിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് പോകും, സാരമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സോജൻ സർ, എ വെരി സീനിയർ പേഴ്സൺ. പറയാൻ അവർ പേടിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല. അതെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും. പക്ഷെ എന്നാലും ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു, he is the additional general manager of rocket propellant plant. മനസ്സിലായോ? അതിലിരുന്ന് വെടിമരുന്ന് റോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രൊപ്പലൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആരാണ്? അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജറാണ് ഇൻ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ, ട്രിവാൻഡ്രം. ആൻഡ് ഈസ് M.Tech in Chemical Engineering from Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi. Joined Vikram Sarabhai Space Center in the year 1986. Worked in a system reliability entity for 18 years. Involved in a quality control and assurance related activities in the area of solid propellant processing for launch vehicles of ISRO. ASLV, PSLV, GSLV and GSLV Mark III. ഇതിലൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഈ സാറ്, സോജൻ സാർ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം 2005 onwards working in solid propellant processing area involved in managing propellant raw materials preparation, mixing, casting and finishing operations. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആരാണ്? ഇതിനാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ശരിക്കും പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ വെൽക്കം സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബീങ് വിത്ത് അസ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എം. സാറ് നീലേശ്വരംകാരനാണ്, കാസർഗോഡ്, നീലേശ്വരം. ഹീസ് having PhD in his propellant engineering division, polymer and special chemical groups, PSCG, PCM entity, Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum. And his academic qualifications are PhD in polymer science from University of Mysore, Karnataka. And he has published many papers, and his thesis is on preparation and characterization of polymer matrix. അത് പറയണോ? അത് പറയണ്ട അല്ലേ. And he was a scientist engineer, propellant engineering division, polymer and special chemical group that I told you. Then currently working as scientist engineer SC, a propellant development section of P. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കാവോ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ? കുറച്ച് പുറകിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് മുമ്പിലോട്ടിരിക്കാം. വളരെ അനൗപചാരികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. കുറച്ച് മുന്നോട്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ. ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം നല്ലൊരു ക്ലാസ് സംഗീത മാഡം എടുത്തു. അതിനകത്ത് പ്യുവർലി ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റോക്കറ്റ് എന്താണ്, സാറ്റലൈറ്റ്, ഒരു ഓവറോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും റോക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വരെ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പൊതുവെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വലിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടാത്തവർക്ക് പോലും എന്താണ് റോക്കറ്റ്, എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് TV കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളം വരെ 3000-4000 കിലോമീറ്റർ കേബിൾ വഴിയല്ല സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അതിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുവൈറ്റിലുള്ള മോളോട് അമ്മ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ കോൾ വഴി കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണെന്നൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും അറിയാം. അപ്പം ഒരു പ്രൈമറി നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താണ് റോക്കറ്റ്, എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു സയൻസും അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമാണ് ഇപ്പോൾ സംഗീതം എടുത്തത്. നമുക്കതൊക്കെ മറക്കാം. നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസ് പല ലെവലിലുള്ളവരുണ്ട്. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നേക്കാളും ഒക്കെ തല കൂടിയവരുണ്ടാവാം, കുറവുള്ളവരുണ്ടാവും പൊതുവെ. പക്ഷേ നമുക്ക് പൊതുവിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണിത് പൊതുവായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഹാർഡ്ലി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോ മറ്റേ ഇരിക്കാം. ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇസ്രോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പത്രം വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇസ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രോ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് VSSC എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഓവറോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ലൈഡ് സംഗീത കാണിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രോ സെൻറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദ്യം വലുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രോയുടെ സെൻറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഓവറോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി, ഞാൻ 37 കൊല്ലം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും ആ സെൻറ്ററിനെ പറ്റി. സെൻറ്ററിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇസ്രോയുടെ ഭാഗമായി 86 മുതൽ ഇസ്രോയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ്രോയെ പറ്റി തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്, എന്താണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ, എന്താണ് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സാറ്റലൈറ്റും ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളും അല്ലാണ്ട് ഇസ്രോയ്ക്ക് ധാരാളം മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട്. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കൽ. ഇസ്രോ ധാരാളം ഓൾട്ടർനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ, എന്നെപ്പോലും ശ്രീജിത്തിനെ പോലും സംഗീതയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിൻ്റെയും അറ്റ് ടൈംസ് ഭാരതത്തിൻ്റെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടി ഫെമിലിയറൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. കാരണം മറ്റ് പല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളെക്കാളും ഇത് മനുഷ്യർ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒന്നും രഹസ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് വെച്ചാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഇസ്രോ കംസ് അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ എവിടുന്നാണ് വരണേ? ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത പൈസയാണ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസയാണ്. അത് നിങ്ങളെല്ലാം കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് GST എന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കണം വളരെ അഭിമാനത്തോടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പൈസയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആൻസറബിളാണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ ഈ ഒരു താങ്ക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കണോ, നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇസ്രോ ഒരു 1972 വരുന്നത്. 1972 അവിടെ എക്സിബിഷനിൽ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തുടക്കം തുമ്പയിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ വന്നത്. 1963 നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ വളരെ അജ്ഞാതമായിരുന്നു നമുക്ക്. റോക്കറ്റ് 57 മുമ്പ് ഗ്ലോബലായിട്ട് 57 പ്രത്യേകത എന്താണ്? 57 ഒക്ടോബർ 4 പ്രത്യേകത എന്താണ്? 57 ഒക്ടോബർ 4 സ്പുട്നിക് വിക്ഷേപിച്ചത് റഷ്യ. അപ്പം അതിനു മുമ്പ് സ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റി, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണമൊന്നും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കും റഷ്യ സ്പുട്നിക് വിക്ഷേപിച്ചോടെ മൊത്തം രാജ്യത്ത് ബഹിരാകാശ രംഗത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കുതിപ്പുണ്ടായി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മവാർഷികമായിരുന്നു നവംബർ 14. ശിശുദിനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡാമുകൾ വന്നത്, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, ഡാമുകളൊക്കെ വന്നത് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്താണ്. അപ്പോൾ നെഹ്റു അപ്പോൾ നെഹ്റു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജിയാണ്. ആറ്റോമിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് ഫിഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിയാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ആറ്റോമിക് എനർജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ശാസ്ത്ര സമൂഹം വേണം. അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു മാഹി ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ വിദ്യാലയം തുടങ്ങാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കീമും ലബോറട്ടറിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പം മാഹി JNVയോടായിരിക്കും ഒരു സ്കീം തയ്യാറാക്കുക. കാരണം ഓൾറെഡി JNV ടീമിന് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം. അതുപോലെ ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനം എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അന്ന് അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ്റോമിക് എനർജിക്കാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അണ്ടർ DAE ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാരാഭായി പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെല്ലാം പോയി പഠിച്ച് പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ അതർ ദാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ കാലത്ത് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഭയങ്കര റൈറ്റപ്പ് ആ കാലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തെ പുള്ളി ഭയങ്കര പഠിക്കാൻ മിടുക്കനും അദ്ദേഹം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നൊരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക്.
പിന്നെ പുള്ളി സി വി രാമൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഇപ്പം സംഗീത ഇത് കാണിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കോസ്മിക് വികരണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും മിടുക്കനായ സാരാഭായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം. അപ്പം നെഹ്റു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം തുടങ്ങണേ പ്രമുഖരെ വിളിക്കുന്ന പോലെ സാരാഭായിയെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. സാരാഭായി എന്തുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കാൻ ചോദിച്ചു. സാരാഭായിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് MGK മേനോൻ വേറെ കുറച്ച് പ്രശസ്തരെ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഇൻഗോസ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുകയാണ് 60കളുടെ ആദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം വേണമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു വിക്ഷേപണം എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിക്ഷേപണം ഭയങ്കര അപകടമുള്ള കാര്യമാണ്. വിക്ഷേപണം ഫെയിലായാൽ ആൾക്കാർ മരിക്കും. അപ്പം ആൾക്കാരധികം താമസിക്കാത്ത ഏരിയ വേണം, ധാരാളം ഏരിയ വേണം. കടലിലേക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെരിച്ച് കടലിലേക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഏത് ലോഞ്ചിനും സാറ്റലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് താഴേക്ക് വിടും. റോക്കറ്റിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് കേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് പലരും കണ്ടു, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി, ആ കുപ്പി താഴേക്ക് വീണില്ലേ. അപ്പോൾ ആ കുപ്പിക്ക് പകരം ഒരു മെറ്റാലിക് ഒരു വലിയ ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വെയിറ്റ് തലേ വീണ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകും. അപ്പം അത് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്പയിൽ ആ കാലത്ത് ഫിഷർമെൻ മുക്കൂര് മാത്രമുള്ള വലിയ കടത്തീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തുമ്പയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും പറഞ്ഞു, അത് നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ പോകുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ പുറമെ മുകളിലുള്ള ഏരിയ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കോ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഏരിയ. കാരണം അവിടുത്തെ പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുമ്പ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം കൊല്ലത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ തുമ്പയ്ക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ തുമ്പയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കേരളത്തിൽ വരാൻ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാനൊക്കെ പറ്റി. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരണം തുമ്പയിൽ വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ തുമ്പയിൽ വന്ന 60കളിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിക്കെ അപ്പേഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളിയിൽ നിന്നുള്ള റോക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന്, ഒരു അമേരിക്കൻ റോക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു. ഇൻസിഡൻ്റലി അതിൻ്റെ 60ാം വാർഷികമാണ് മറ്റന്നാൾ. ഇന്ന് 19ആണ്. 21-ാം തീയതി 60 കൊല്ലമാണ്. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ സപ്തതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 60 വയസ്സാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നവംബർ 21-ന് അവിടുന്ന് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി വിക്ഷേപിച്ചു. അന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം ഫോറിൻ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു കുതിപ്പായിരുന്നു. അവിടുന്ന് 63-ൽ നിന്ന് 60 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുക. 63 ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പലരും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നിക്കെ അപ്പാഷെ ഒരു കുറച്ച് കിലോഗ്രാമുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ്, കുറച്ച് ഗ്രാമുള്ള ചെറിയൊരു സാറ്റലൈറ്റാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് ടൈപ്പായിരുന്നു, 60 കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന ടൈപ്പ്. അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 4 ടണ്ണോളം വെയിറ്റ്, 4000 കിലോ വെയിറ്റുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞു 600 കാറിൻ്റെ വെയിറ്റുള്ള GSLV Mark 3 കൊണ്ട് 4 ടണ്ണുള്ള ഒരു പേലോഡ് നമ്മുടെ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റിൽ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുക 60 കൊല്ലം കൊണ്ട്. 60 കൊല്ലം കൊണ്ടല്ല, GSLV Mark 3 കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഓപ്പറേഷനിലാണ്. 50 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഗഗൻയാൻ പോലുള്ള വെച്ച് മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള, സേഫായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു 3-4 കൊല്ലത്തിനകം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരി ബഹിരാകാശത്ത് പോകും. ഈവൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോലും ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അഭിമാനാർഹമായ പുരോഗതിയാണ് നമ്മുടെ പോലൊരു രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പത്രം, കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം പത്രം വായിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ആദിത്യ L1 മിഷനും ചന്ദ്രയാൻ മിഷനും ഒക്കെ മീഡിയ പത്രങ്ങൾ വളരെയധികം ഹൈപ്പ് കൊടുത്തു, ധാരാളം സ്വീകരണങ്ങൾ കൊടുത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്, ധാരാളം ഇതുപോലുള്ള ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ സെറ്റപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 60കൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇസ്രോയ്ക്ക് ധാരാളം സെൻറ്റേഴ്സ് കാലക്രമേണ വന്നു. ഒരു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ VSSC ആണെങ്കിലും VSSCയുടെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 2-3 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ, റോക്കറ്റിന് ഖര ഇന്ധനവും ദ്രവ ഇന്ധനവും ഉണ്ട്. ഈ ഖര ഇന്ധനവും ദ്രവ ഇന്ധനത്തിൽ ഖര ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഏരിയ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫർദർ വളരെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. അവിടുന്ന് തന്നെ ലോഞ്ചും തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ചെറിയ ലോഞ്ചൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറ്റുകയുള്ളൂ. വലിയ ലോഞ്ച് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഞ്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദ്വീപ്, ശ്രീഹരിക്കോട്ട 80 കിലോമീറ്റർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ദ്വീപാണ്. ആ ദ്വീപ് നമുക്ക് ധാരാളം സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്ററും വന്നു. പിന്നെ വന്നത് നമുക്ക് ദ്രവ ഇന്ധനത്തിനുള്ള സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വലിയമല എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അതുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റെല്ലാം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻറ്റർ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാക്കി. ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ വന്നു. ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈദരാബാദിലൊരു സെൻറ്റർ വന്നു. ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ. പിന്നെ ഈ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പേസ് മെഡിസിൻ, ടെലിമെഡിസിൻ, മറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഹമ്മദാബാദിൽ വന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 8-9 പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്ററോടുകൂടി ഇസ്രോ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 20,000-അടുത്ത് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട്, പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് 20,000-അടുത്ത് വരും. കോൺട്രാക്ട് എംപ്ലോയീസ് അതിന് മുകളിൽ വരും. കോൺട്രാക്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വലിയൊരു ജോബ്, ധാരാളം പേർക്ക് ജോബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സയൻസും ടെക്നോളജിയും
പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ധാരാളം ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ പലരും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത ധാരാളം പല മേഖലകളിൽ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുണ്ട്, പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി ഇസ്രോ നിലനിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാനും ശ്രീതോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്യുവർലി ടെക്നിക്കൽ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓവറോളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ മാറ്റാനായിട്ടോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഏരിയ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറ് മിക്സിങ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കത്തുന്ന ഇന്ധനം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു തീ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനം, അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും. അത്ര സിമ്പിളാണ് സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം, റോ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടമ്മ വീട്ടിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായ വെണ്ടയ്ക്ക, പരിപ്പ്, ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്, ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഷറുണ്ട്, അതിന് ഉപ്പിടണം, അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് എരിവ് ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി ചേർത്ത് ഒരു പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം, വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ വീട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതി വെക്കണം, കാരണം അപ്രൂവൽ മേടിക്കണം. പക്ഷേ വീട്ടമ്മ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഉണ്ട്, സ്റ്റവിലും തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ആ വീട്ടമ്മ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നോ അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്നോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പാചകം പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും, ഇപ്പം ഞാനും വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ്. വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാനും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാനും പഠിച്ചത് നോക്കി പഠിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ. പക്ഷേ ഒരു ഫ്യൂവൽ കത്തുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് തീ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീ കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പം സംഗീതം പറഞ്ഞാൽ 10 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. 10 കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് പോകുന്നു, അതിന് മുകളിൽ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയറും കൂടെ കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു എയറോപ്ലെയിൻ പോകുമ്പോൾ എയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ, അത് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ, അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ റോക്കറ്റിന് നമ്മൾ ഓക്സിജനും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പലൻറ്റിനകത്ത് ഓക്സിജനും ഉണ്ട്, ഫ്യൂവലും ഉണ്ട്. വൺസ് തീ പിടിച്ചാൽ കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കത്തും. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം നീരാവി ആയിപ്പോവും. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപകടം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളാരുമില്ല. ഈ ഒരു 10 കിലോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ഹോളിനകത്ത് കത്തി വലിയ ആൾക്കറിയാം. കാരണം നമ്മളൊരു ഇൻസുലേഷൻ പിടിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറിവുണ്ട്. നമുക്ക് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ചൂടുള്ളത് നമ്മൾ തൊടില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിഫ്ലക്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളിത് പഠിച്ചു. നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ 63 തുടങ്ങിയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാണ്. വളരെ സുരക്ഷയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, വലിയ അപകടങ്ങളില്ലാണ്ട്, ആരുടെയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാണ്ട് ചെറിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പലൻ പ്രോസസ്സിങ് സോളിഡ് ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എനിക്ക് ഈ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വേറൊരു ജോലി വളം നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെയർ എർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ റെയർ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ നോക്കണം, മറ്റ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസും ഉള്ളൂ. അത് മനുഷ്യർക്ക് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് വളമാണ്, അത് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അപകടങ്ങളൂടെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ അപകടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അപകടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാണ്, കാരണം ഞങ്ങൾ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇസ്രോയിൽ നടക്കുന്നത്, റോക്കറ്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ്സിലുപരി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോജൻ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് പറയാം. സംഗീത നേരത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ റോക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതിന് റോക്കറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അപ്പം പലതരം ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഇന്ത്യക്ക് ISRO ഉള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് SLV, അത് കഴിഞ്ഞ് ASLV, PSLV, GSLV, LVM-3 ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3. ഈ ചന്ദ്രയാനൊക്കെ പോയത് LVM-3 ആണ്, ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3. പിന്നീടുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയൊരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് SSLV, സ്മോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിടാനുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ റോക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, അതിൽ കുറേ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലോഞ്ച് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ISRO ലോഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഓരോ സ്റ്റേജ് കത്തിക്കഴിയുമ്പോഴും അത് സാധനം നമ്മൾ വേർപെടുത്തി കളയും അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 1 പോവും, അടുത്ത സ്റ്റേജ് കത്തും,
ആ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അത് റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ അവസാനം സാറ്റലൈറ്റിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഒറ്റ ഒരു സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോരു ഭാഗമായി അതിനെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നതിനാണ്? എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എന്തായിരിക്കും റീസൺ? വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലേ? വെയിറ്റ് കുറക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്? സ്പീഡ് കൂടും. കറക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ കാറിലും ബൈക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അല്ലേ? എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ 30 കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന വണ്ടീൻ്റെ സ്പീഡ് 40 km/h ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 50 km/h ആക്കണം. നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാം. കാറിലാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഉണ്ട്, റോക്കറ്റിൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി കൂട്ടുന്നത്? ഈ സ്റ്റേജസ്. അതാണ് നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, കൺസർവേഷൻ, ലീനിയർ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഈ പറയുന്ന മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷനാണ് ആക്ച്വലി. മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള പ്രതിഭാസത്തിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാസും വെലോസിറ്റിയും. അപ്പം നിങ്ങൾ മാസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. മാസ്, മൊമെൻറ്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ മാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കത്തി കഴിയുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പം വെലോസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ, ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നത് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. മുകളിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റിനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വെലോസിറ്റി വേണം. ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാറ്റലൈറ്റ് തിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെലോസിറ്റി വേണം. ആ വെലോസിറ്റി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് എന്നുള്ള പരിപാടി വരുന്നത്. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ക്രയോജനിക് 3 തരം ഫ്യൂവൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3 തരം സ്റ്റേജസാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോളിഡ് ഗരേന്തരം, സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗരേന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റിലാണ്. അപ്പം ഗരേന്തരം അതിനകത്ത് ഓക്സിഡൈസർ ഉണ്ട്, സാറ് പറഞ്ഞു. ഫ്യൂവൽ, ഓക്സിഡൈസർ. അപ്പോൾ കത്താൻ നേരത്തെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞില്ല, കത്തണമെങ്കിൽ 3 സാധനങ്ങൾ വേണം. ഫ്യൂവൽ വേണം, അതായത് ഇന്ധനം വേണം, ഓക്സിജൻ വേണം, പിന്നെ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ സോഴ്സ് വേണം അല്ലേ കത്തിക്കാൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എന്തായാലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട്, വിറക് ഇന്ധനമാണ്. നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കത്തും അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ കത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 3 നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോളിഡിൽ ഓക്സിഡൈസർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഒരു കെമിക്കലാണ് ഓക്സിഡൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിഡൈസർ ചെറിയൊരു എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഫയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. കെമിക്കലി വിഘടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് വരും? ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വരും. ആ ഓക്സിജനാണ് പിന്നെ എന്ത് കത്തിക്കുന്നു? ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ കട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ അണക്കാൻ പറ്റില്ല. ദ്രാവക ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇസ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവക ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർഗോളിക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് ടെർമിനൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഹൈപ്പർഗോളിക് ഇന്ധനങ്ങളാണ്. ഹൈപ്പർഗോളിക് ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കത്താൻ 3 എണ്ണം വേണ്ടേ? ഓക്സിജൻ, ഇന്ധനം, ഒരു ഇഗ്നീഷൻ സോഴ്സ്. ഈ 3ാമത്തെ ഇഗ്നീഷൻ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഓക്സിഡൈസറും ഫ്യൂവലും തമ്മിൽ മുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കത്തും. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പർഗോളിക് ഇഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ 2 മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഗരയിന്ധനം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കത്തിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അണച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഗ്നീഷൻ സോഴ്സ് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനം, അതായത് ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി അപ്പം കത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ടാപ്പ് പോലെ 2 ടാപ്പ് വെള്ളം തുറന്ന് വീടുന്നതാണ്. ഓക്സിഡൈസറിൻ്റെ ഒരു ടാപ്പ് തുറക്കുക, ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു ടാപ്പ് തുറക്കുക. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാപ്പ് അല്ലെ 2 ടാപ്പ് ഒരു സമയത്ത് അടച്ചാൽ മതിയല്ലോ. വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മുട്ടും, വീണ്ടും കത്തും. അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ്. ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്രയോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശൈത്യ അവസ്ഥ. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനാണ്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവലും ഓക്സിഡൈസറും അല്ലേ? ഓക്സിജൻ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസർ, ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ. ഏറ്റവും നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജാണ്. ഇനി ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? വാട്ടർ അല്ലേ? ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? വെള്ളമാണ്. എക്സോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് വാട്ടറാണ്. അപ്പം പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്താണ് ശരിക്കും? എന്താണ്? വാതകമല്ലേ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ലിക്വിഡാവും? അതും ആക്ച്വലി ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്.
അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും എന്ത് ചെയ്യണം, ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് തണുപ്പിച്ച് അതിനെ ഈ ഒരു ദ്രാവകാവസ്ഥ, ഓക്കെ, അത് തണുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു പ്രഷറും കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിനെ തണുപ്പിച്ച് -182 ഡിഗ്രി, നെഗറ്റീവ് 182 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓക്സിജൻ ഇരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് 253, -253 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് എന്തുള്ളത്, ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ അത്രയും തണുപ്പിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 തരം സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൽ. PSLVയിൽ ആക്ച്വലി ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് ഇല്ല, GSLVയിലും LVM-3ലും ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളും. അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് നേരത്തെ സംഗീത കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, സാറ്റലൈറ്റിലും ഇതുപോലെ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ. കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10 വർഷം 15 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള ഫ്യൂവലും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ കണ്ടപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുതരാം. ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഡെഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ളത് അല്ല, ഇപ്പം ഡെഡായ മൂവ്മെൻറ്റിലാണോ ഉള്ളത്, അല്ല അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും? അതായത് ചന്ദ്രയാൻ്റെ മിഷൻ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക. എങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ പോരല്ലോ, സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചിറക്കാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നാളെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അയാളെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്നിടാം. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം മനുഷ്യനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യണം. മെല്ലെ ഇറക്കി അയാളെ സേഫായി ഇറക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. ഇനി അതിനകത്ത് വേറെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അത് ലാൻഡർ, പിന്നെ ഒരു റോവറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. റോവർ എന്തിനാണ്? അതിനെ നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കുറേ അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനിൽ റോവർ ഇറക്കി, ലാൻഡറിൽ റോവർ പുറത്തു വന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഈ അതിൻ്റെ സോയിൽ, അതിൻ്റെ റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാറ, അതിന് തുരന്ന് അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വ്യത്യാസം, ഓരോ ഡെപ്തിലും എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അത് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്തു. അതെ, അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യം കണ്ടെത്താത്തൊരു കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ബാക്കി കുറേ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതിൻ്റെ സോയിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ റോവറിലും ലാൻഡറിലും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പം വേറൊരു പ്രശ്നം, 15 ദിവസമല്ലേ നമുക്ക് ലൂണാർ ഡേ 15 days അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പിന്നെ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരെ പോകും? -200, -150 to 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. പിന്നെ ഉള്ളത് ബാക്കി 20 days കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഉണർത്താൻ നോക്കി. അപ്പം നമ്മൾ സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡായി. സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സോളാർ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പാനലുണ്ട്, പാനൽ ഡിപ്ലോ ആവും. നമ്മൾ വൺസ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് ഈ റോവറും ലാൻഡറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ റോവർ പുറത്തു വന്നു. റോവർ പുറത്ത് വന്നവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ വീഡിയോയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാൻഡർ റോവർ പുറത്തു വന്നു. അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് അതിൻ്റെ സോളാർ പാനൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു, തുറന്നു. അപ്പോൾ ഈ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാം എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൊക്കെ ചെയ്തത്, അതിനുള്ള എനർജി എടുത്തത്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, ചന്ദ്രനിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ഭയങ്കര -120 to 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഈ -ഡിഗ്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ 14 ദിവസം പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അതെ,
കേടായി പോകാത്ത ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എങ്കിൽ നമുക്ക് റിജുവേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒന്നും നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ 14 ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം ആര് ചന്ദ്രനിലും ഒരു കുത്തകയൊന്നുമില്ല. ആര് ഇങ്ങനെയുള്ള വിക്ഷേപണം നടത്തിയാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യും. നമുക്കൊരു ഓവറോൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ട്രീറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച്. അപ്പം ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നതും മുമ്പും മറ്റൊരു ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മനുഷ്യരെ അയക്കലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവരോരോ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ വെച്ച് നമുക്കൊരു ടി വിയോ ടെലിമെഡിസിനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിന് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ജനറലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമുക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും പകരും. പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ മിഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയത് ഇന്ത്യക്കകത്തുനിന്നല്ല, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് മൊത്തം ഏകദേശം എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട്? 190 രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏകദേശം, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട്. അതിൽ ഹാർഡ്ലി 10-12 രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 6-7 രാജ്യങ്ങളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് പൈസ മുടക്കാൻ നേരം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെയും ടി വി ഉണ്ട്, ഫോണുണ്ട്, അവർ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയായി. നമ്മളും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇൻസാറ്റ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇൻസാറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസാണ് ഇൻസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസാറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെളിയിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കൂറു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലുള്ള ഐലൻഡാണ്. അവിടെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി വഴി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുമ്പ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൈസ കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ഇല്ല, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് വേണ്ട, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റ് പല 8-10 രാജ്യങ്ങൾ, അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട റഷ്യ, അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കേ ലോഞ്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു അറേബ്യൻ കൺട്രി വരെ ഇതിനകത്ത് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യൻ കൺട്രീസ് വരെ ഇതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റോക്കറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, വെളിയിലോട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ. നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൈസ കൊടുത്തവർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണം. കാരണം അത് മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസം ആയിക്കോട്ടെ, ആരും പുറകിലോട്ട് പോയിക്കൂടാ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പുരോഗതി കുറഞ്ഞ വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മേ ബി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളോ മറ്റോ അവിടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാൻഡിലുള്ള, നിങ്ങൾ ഹെഡ്സ് കേട്ടില്ലേ, പല ആവൃത്തി, ഹെഡ്സിൻ്റെ മലയാളം ആവൃത്തി എന്നാണ്, പല ആവൃത്തിയിലുള്ള വികിരണങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റിസർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ലീസ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ട്രാൻസ്പോണ്ടേഴ്സ് ലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നോർമലി ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് 7 മുതൽ 8 കൊല്ലം വരെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എന്തിനാണ് ഫ്യൂവൽ? സാറ്റലൈറ്റ് കത്തിച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറത്തുന്നൊന്നുമില്ല. സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ നിൽക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും. അപ്പോൾ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദൂരം സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓർബിറ്റിലേക്ക് വരും. ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവനയാണ്. ഒരു ഓർബിറ്റിനൊരു സ്പീഡുണ്ട്, ആ സ്പീഡ് മാറിയാൽ താഴെ. അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനങ്ങൾ, ഡീവിയേഷൻ വരും. അത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ വേണ്ട, ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യതിചലനങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ, അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യതിചലനങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് 7 കൊല്ലത്തേക്കാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് 12 കൊല്ലം വരെ കിട്ടും. കാരണം അതിനുള്ളിലൊരു കുറച്ച് കിലോ കണക്കിന് ഫ്യൂൽ വയ്ക്കും. 100 കിലോ എന്ന് വെച്ചു, അത് കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. അത് ലിക്വിഡ് ത്രസ്റ്റർ പക്ഷേ അവിടെ സോൾ പ്രോപ്പലിന് വരില്ല. ലിക്വിഡ് ത്രസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഓർബിറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ലൈഫ് 7 മുതൽ 12 കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വ്യതിചലനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 12 കൊല്ലം കിട്ടും. വല്ലാണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7 കൊല്ലം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ടെലിഫോൺ വിളിക്കാണ്ടിരിക്കാനോ ടി വി കാണാണ്ടിരിക്കാനോ. നാളെ വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ? നാളെ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? അഹമ്മദാബാദിൽ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണുന്നേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് കാണും, താങ്ക്സ് ടു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും, മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഇതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഹിയിലുള്ളൊരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല അധ്യാപകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നെറ്റ് വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയാം, നല്ല പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ലോഡ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം മൊബൈലുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് വരെ വന്നു ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വിജയം കൊണ്ടാണ്. ചന്ദ്രയാൻ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.
ഗ്രാഫിക്സ് അല്ല, ഒറിജിനല്ല. അത് ഈ അതാണ് സോളാർ പാനൽ. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ. ഇത് ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ആണ്. സൗണ്ടില്ല. ഹലോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്ച്വലായിട്ട് അവിടെ റോവർ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പടങ്ങളാണിപ്പം, വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടത്. ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് ലാൻഡറിലെ ക്യാമറ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പ്രൈമറി ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഒരു റാം ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ സെക്കൻഡറി റാം ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അതിലൂടെയാണ് ഈ റോവർ ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലോടുകൂടിയല്ല പലതും നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റാമ്പ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട്, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരിക്കൽ വന്ന് കാർപ്പൻറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ അയാളെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അത് എല്ലാ ടെസ്റ്റും നടത്തി വിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സർഫസ് അറിയാം, അവിടെ പ്ലെയിൻ ആണ്, അവിടെ ഓക്കെ ആണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസ് അറിയില്ല, ചന്ദ്രൻ്റെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സർഫസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആ ചന്ദ്രൻ ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ചന്ദ്രൻ ലാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങാതെ അത് കുറച്ചും കൂടെ മാറിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടുത്തെ സർഫസ് ലെവലിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സെൻസർ ആക്ച്വലി ആ സർഫസിനെ നോക്കി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ, ഒരു ഏകദേശം ക്ലോസ് ടു ഒരു 7-8 കിലോമീറ്ററിന് മേളിൽ നിന്ന് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതല്ല, അവിടുത്തെ സർഫസ് ലെവലല്ല. വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഇതാ കഴിഞ്ഞോ? ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓൺ ബോർഡിൽ ആ സമയത്ത് നോക്കിയ താഴോട്ട് ആ സർഫസ് നോക്കിയ ഒരു ഇമേജാണ്, വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും ഒരു സർഫസ് ഫുൾ ക്രാറ്റേഴ്സ്, ഗർത്തങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ചന്ദ്രൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇറക്കണം. അപ്പോൾ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. എല്ലാം സെൻസർ ആ സമയത്തുള്ള ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ്, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഫെയിലാവരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസർ ഫെയിലായാൽ പോയി. പിന്നെ ഭയങ്കര ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല, അറിയാലോ. ചന്ദ്രൻ്റെ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു സോയിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മൾ റോക്കറ്റ് തിരിച്ച് ഫയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോക്കറ്റ് അവിടെ കുറേ ത്രസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ റോക്കറ്റുകൾ ഫയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കാറ്റ്, അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ എന്ത് ചെയ്യും, ഡസ്റ്റൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ വരും. പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാക്കേജൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാം പല കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അത്ര സിമ്പിളല്ല. കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഇറക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഒരു 10-15 വർഷത്തെ സ്റ്റഡിയാണിത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ചെയ്തല്ല. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ കാലങ്ങളായി
പല ഓരോ മൈന്യൂട്ട് പോയിൻറ്റ്സും, അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസ് എന്താണ്, ചന്ദ്രനിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ എന്താണ് സോയിലിൻ്റെ ഘടന എന്താണ്, അത് എത്ര ലൂസാണ്, എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ ഇനി പോകേണ്ട വഴി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴാണോ അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്താണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടത് അല്ലേ. ലൂണാർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കയറി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഒരു സൂട്ടബിളായിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി എവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്, ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇത് ഒരു കുറേ കാലത്തെ ഗവേഷണത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മളൊരു ലാൻഡർ ഹോപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടെ നടത്തിയിരുന്നു, അതായത് അത്ര അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു, നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. ടുവേർഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നാളെ മുതൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്തായാലും ലാൻഡ് ചെയ്തല്ലോ, ഇനി എന്നൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് അതും കൂടെ അറിയണം. നമ്മൾ ഒരാൾ തിരിച്ചു പോരണമെങ്കിൽ അത് പൊക്കി വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ, എവിടേക്ക് ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പൊക്കി നോക്കി, ഏതിനെ ഈ ഇറക്കിയ ലാൻഡറിനൊന്ന് പൊക്കി നോക്കി. നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി അത് പൊക്കി വീണ്ടും താഴ്ത്തി കുറച്ച് ദൂരത്ത് മാറ്റി വീണ്ടും ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചു. അതായത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൂടെ ചെയ്തു നമ്മൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? അല്ല, വിക്ഷേപണ സമയത്ത് റോക്കറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ല, ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഏകദേശം 600 ടണ്ണൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് LVM-3 ഒരു 660 ടൺ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 660 ടണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ മൊത്തം അങ്ങ് പൊക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അത്രയും വെയിറ്റിനെ പൊക്കണം, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എനർജി വേണം, ത്രസ്റ്റ് വേണം. അപ്പം നമുക്ക് ആ ത്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വെലോസിറ്റി ഇല്ല, കാരണം അത്രയും മാസ് ഇരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, 2 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും ടുവേഴ്സ് ലോഞ്ചിങ് നമ്മൾ എത്രയ്ക്കും ഒരു 8.7 8.5ൻ്റെ മേളിൽ വെലോസിറ്റി വരുത്തിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിനെ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിക്കണം. ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിന് നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, റോക്കറ്റാണ് സാറ്റലൈറ്റിന് വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. റോക്കറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് റോക്കറ്റുണ്ട്. സിംഗിൾ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ പോകുന്ന റോക്കറ്റുണ്ട്. അപ്പം സാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അതെടുക്കുന്ന ഒരു 6-7 സെക്കൻഡ്, ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നെ വലിയ സ്പീഡാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടുന്ന 60 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നല്ലേ അത് വരുന്നത്. അതൊരു 17 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ വരും. 60 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലൊരു വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സേഫ്റ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചാണ്, നമ്മുടെ ആവറേജ് 60 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നൊരു വണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 17 മീറ്ററാണ് പോവുക. 17 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏകദേശം ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് അറ്റം വരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് 17 മീറ്റർ. ഏകദേശം ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അവിടം വരെ ആ ഹോളിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള 17, ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 17 മീറ്റർ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്പം താമസിച്ചാൽ മറ്റേ വണ്ടി ഇടിക്കുകയോ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇടിക്കുക. ആ സ്പെറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 17 മീറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 4-5 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചെറിയ റോക്കറ്റിൻ്റെ. പക്ഷേ ആ റോക്കറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ലാർജ് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ. പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റേജും തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ്, ആ സ്റ്റേജിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് സാറ്റലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്. ആ സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് അത് ഓർബിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജോ ക്രയോ സ്റ്റേജോ അത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ കൊടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന്. പക്ഷേ ആ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം മറ്റ് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ പോയി. നേരത്തെ മൊമെൻ്റം പറഞ്ഞില്ലേ, മൊമെൻ്റം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി വരുമ്പോൾ അത് വളരെ കൂടി, താഴത്തെ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 17 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നു. അത് തന്നെ നല്ല സ്പീഡ് 60 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. 17 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ വേഗം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്ററിന് എടുത്താൽ പോകും. സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് 3 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എത്ര ഇരട്ടിയാന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം തുമ്പേ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് റോക്കറ്റ് പോയിരിക്കും. ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായില്ല, നേരത്തെ കാണിച്ചപ്പം വളരെ ഇതായിട്ട് പോകും. ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളെ ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഉണ്ട്. സ്പേസ് ഷട്ടിൽ, അതായത് ആൾക്കാരെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും.
അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവർ മറ്റേ ഒരു ഷട്ടിലിൻ്റെ ഒരു വിമാനം പോലത്തെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുക. ഇത് തിരിച്ച് ബാക്കി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റേജസ് താഴെ വീഴുന്ന പോലെ ബാക്കി വീഴും. അവസാനം ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറോപ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അത് ഡോക്ക് ചെയ്യാം. തിരിച്ച് റീ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു സാധനത്തിലാണ്. ഏതിൽ? നമ്മുടെ എയറോപ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം കടലിൽ കളയും അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് കത്തുമ്പോഴും അത് കടലിൽ വീഴും, നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ പുതിയ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം, അതിൽ ഇന്ധനം നിറക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിന് പകരമുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് റീ എൻട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്താണ് റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അപ്പോൾ റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്തി. അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യോ. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഓക്കെ, കണ്ടാൽ എയറോപ്ലെയിൻ പോലില്ലേ? ഈ ചിന്നൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളതിനെ ആ ഹെലികോപ്റ്ററിന് അതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടു. പിന്നെ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്തത്. സേഫായി ലാൻഡ് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ചെയ്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ആളില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരാളില്ല. നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് മാത്രം ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇല്ല, ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാംഡാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എയറോഡൈനാമിക്സും അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് എല്ലാം കൃത്യമായി നടന്നാൽ മാത്രമേ അത് ലാൻഡ് ചെയ്യൂ. അതാണ് ഈ റീ എൻട്രിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി, ഹീറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൽപ്പന ചൗള മരിക്കാനുള്ള കാരണം അറിയാലോ അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഒരു ഇതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയും, TPS, ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സാധനം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് റീ എൻട്രി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അല്ലേ? തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പം അന്തരീക്ഷം 100 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷം വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ, ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ 2000 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ വരും അതിൻ്റെ നോസ് കോണിൽ.
നോസ് അതിന് മുമ്പിലത്തെ സ്ഥലത്ത് 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും. ഈ കൽപ്പന ചൗള തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിലാണല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടിച്ചൊരു ടൈൽ ഇളകിപ്പോയി. അത് ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടൈൽ ഇളകി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് എല്ലാം പോയി, കത്തിപ്പോയി, ഫുൾ കത്തി അങ്ങ് നശിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര TPS. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണ്. ശരിക്കും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കും. അത് പറയാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ടവറും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തൊരു കാലം ടവറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ആക്ച്വലി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നല്ലേ, നമുക്കിപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കടലിൽ ദൂരത്ത് കടലിൽ പോന്നു. കടലിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യും? കടലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യും? മീൻസ് ഒരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിലോ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യും? ടവറുണ്ടോ? പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യും. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്. ഈ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ എവിടെ പോകും? നിയറസ്റ്റ് ടവറിലേക്ക് പോകും. ആ ടവറിൽ നിന്ന് എവിടെ പോകും? സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇനി റിസീവറിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അയാൾ ഫോൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ നിൽക്കുന്ന അടുത്തുള്ള ടവറിലേക്ക് പോകും. ആ ടവറിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മൊബൈലിലെ റിസീവറിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കടലിൽ ഷിപ്പിൽ പോകുന്ന ആളെങ്ങനെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും? ദർ ഇസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ കംസ് ഇൻ പിക്ചർ. അപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് പോകും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന സിഗ്നലിന് ഡയറക്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് വിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാറ്റലൈറ്റ്, എത്ര 108 സാറ്റലൈറ്റിനെ ഒരുമിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടവർ വേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ഫോൺ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ L1നെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രത്തൊക്കെ ധാരാളം വായിച്ചു, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി സൂര്യനകത്ത് നിന്ന് എനർജി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ആറ്റം തമ്മിൽ ചേരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും, അൺകൺട്രോൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യനിലോട്ടുള്ള ദൂരം വളരെ കൂടുതലാണ്, 15 കോടി കിലോമീറ്ററോളം ഏകദേശം. അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും അടുത്തൊന്നും പോകും. അപ്പോൾ സൂര്യനൊരു വലിയ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വർഷങ്ങൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ജ്വലിക്കുക. സൂര്യൻ്റെ ജ്വലനം കാരണമാണ് ഇത്രയോ എനർജി ഭൂമിയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യനെ പറ്റി ഫർദർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റിസർച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു 1% ഏരിയയിൽ 15 കോടിക്ക് പകരം 15 ലക്ഷം, അതായത് 1% ഏരിയയിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൂര്യനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞു, ലാഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിൻ്റ്. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോസഫ് ലൂയി ലാഗ്രാഞ്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത്. L1 L2 അങ്ങനെ 5 പോയിൻ്റുണ്ട്. ആ പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകത, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വേറെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരാണ്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് നിർത്താൻ പറ്റും. അവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സൂര്യനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് ഒരമ്മ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി കളിക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയായിരിക്കും? കുട്ടിയെ ഫുൾ കാണാൻ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കും അല്ലേ, മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി. കാരണം കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അപകടം പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം, കുട്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപകടമുള്ളവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാറ്റലൈറ്റിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തടസ്സം സാറ്റലൈറ്റ് വരാത്ത രീതി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയും, പുറത്തുള്ള കൊറോണയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ്, പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എത്ര വരണം, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിന് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഉപകരണത്തെ പറ്റി പറയാം. കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചവർക്കറിയാം, ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഏത് ഒരു വികിരണം വന്നാൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് വരുന്ന വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം, ഒബ്ജക്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന കണ്ടൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സാറ്റലൈറ്റ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷണശാല അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആയുസ്. അപ്പോൾ അത്രയും കൊല്ലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ യൂസ്ഫുൾ ആണോ, എത്രത്തോളം നല്ലത് കിട്ടി, എത്രത്തോളം ഗുണമുണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോകും, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏത് ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും, ചിലതൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ L1ൻ്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോസഫ് ലൂയി ലാഗ്രാഞ്ചിനെ പറ്റിയും ലാഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അതൊരു കുറേ ഫിസിക്സ്, കുറേ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏകദേശം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. കാരണം
അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ രത്നാകർ സാർ വഴി നമുക്ക് അറിയിക്കുക. നാളെയും കൂടെ നമ്മളുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വഴി മറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ ധാരാളം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയും ടെലിവിഷൻ വഴിയും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളെ വായിക്കാൻ സമയം കുറയ്ക്കുക. മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം കുറച്ചുകൊണ്ട് വായന പ്രേരിപ്പിക്കുക. വായനയിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിളാണ്. നെറ്റ് വഴി വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രിൻ്റ് തന്നെ വായിക്കാൻ നോക്കുക. ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ വിടാൻ നോക്കുക. നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനുപരിയായിട്ട്, പഠിത്തം മാത്രമല്ലാണ്ട് മറ്റും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഉൾപ്പെടും. രാവിലെ 3 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുവഴി വായനയും കളിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുവഴി അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ടൈം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം വായനയും കളിയും എല്ലാം കൂടട്ടെ. അവരെല്ലാം ധാരാളം അറിവ് നേടട്ടെ. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം.